अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया अगर अजे तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता तो कम जरा खिच के रखो लो जी 10 साल दियां सज़ावां दे छड्डियां ने 200 दे करीब बंदियां नूं और यकीन करो कि सज़ावां इंज वंडियां गईयां ने जिवें बाबा जी न्याज नहीं वंडदे हुंदे बगैर कुछ देखे कि भी कौन आ कौन नहीं आ बस इनू भी 10 साल उन्नू भी 10 साल 10 साल दियां सज़ावां दे दित्तियां ते उस केस दे विच उस भोंडे केस दे विच जिहदे च गवाह ही कोई नहीं अंदाज़ा करो तुसी और ना ओहदी CCTV फुटेज आ बई वो मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी ने आखिरी गल कह दित्ती हुई आ कि जिन्ने CCTV फुटेज चोरी कीती आ ना उन्हें 9 मई किया उन्हें करवाया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जिस दिन मुकदमा सच और हक वाली अदालत चलिया ना ये कंपनी दे साबित हो जाना ये बड़े बड़े जरनैल फड़े जाने ने जिन्होंने यह सारा बेड़ा गर्क करवाया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया तो हुण जाके गरीबां नूं सज़ावां देण दे ने बई जिहड़े लीडर आने उन्होंने तो साइड ते रखो ना तुसी साडे सामने भी ना बड़े बड़े नाम आते हैं और जी उमर अयूब और जी शिबली फराज और जी जरताज गुल और जी होर है भी ते वो भी ते फलाना भी टिंगड़ा और बई असल जड़ा दुख और जड़ा गम है ना वो है वर्कर ते वो 180 बंदे वो कोई इन्हां दा नाम नहीं जानता कोई इन्होंने शक्ल नहीं जानता सियाणदा नहीं वो बेचारे मासूम लोग वो पुरअमन एहतजाज करन खान वास्ते निकले जेड़े उन्होंने 10 साल दी सज़ावां ओहदा दुख है मैनू है लीडरां दा मैनू कोई दुख नहीं यकीन करो और इहदे च लीडरां दे विचों भी कई तो उन्होंने अपने ही टट्टू ने जिन्होंने सज़ा हो जाती है ये मैनू समझ नहीं आई साइंस कंपनी की कभी अपने टट्टू रगड़ी जा रहे बिच हाँ कुछ अहम टट्टू बचाए ने इन्होंने जिहड़ा कि सानूं नज़र आंदा अली मीन गंडापुर बचिया नज़र आंदा सानूं कि भाजी खास बंदा कंपनी का उसदे बाद जैन कुरैशी बचिया वो भी समझ आती है कि जैन कुरैशी अपना कुरैशी साहब भी जरा ना उन्होंने जमानत दी गई है मेरा मतलब है कि बिल्कुल ख़त्म किया गया मुकदमा का बेइज्जत बरी किया गया उन्होंने 9 मई तो बाकी सारे रगड़ छड्डे लेकिन जेडे रगड़े ने उन्होंने भी अपने रगड़े ने कई इन्होंने टाउट हाँ अपने वो शक्लों नजर होना देख लो शिबली फराज जरा आ तुहानूं कितों लगदा शिबली फराज क्या खां दे नाल खड़ा बई जिन्हें इन्हें मारी है ना शिबली फराज ने अल्लाह माफ़ करे तौबा ताड़ी सोच होनी और उमर अयूब हाँ जी और ऐसा मतलब सारे होम्योपैथिक डॉक्टर ने और जरताज गुल यार मैनू मारो यार जरताज गुल ने 10 साल की सज़ा हो गई यार क्यों कंपनी अपने बंदे रगड़ी जा रही है हाँ ये इन्होंने साफ कर दी पई है कि देखो इन्होंने तो असीं सज़ावां देतियां हाँ आ साडे बंदे नहीं हाँ पिछे साडे ही आ हाँ लेकिन तुसी समझे साडे नहीं गए जरताज गिल ने अभी मैंने इन्हों का दुख है ही नहीं यकीन करो आ इन्होंने हाई कोर्ट तो इन्होंने फिर जमानत मिल जानी हाँ इन्होंने सारे ने बरी होना जे नहीं होना बरी तो खान ही नहीं होना उन्होंने नहीं छड्डना उन्होंने हाँ जी और जिहड़ा खान दे नाल सच्ची मुच्ची डट के खड़ा उन्होंने नहीं छड्डन लगे हाँ जी और जिहड़े वर्कर है बेचारे जिहड़े खान दे नाल दिलों खड़े बई उन्होंने नहीं छड्डन लगे उन्होंने दा दुख आ ज्यादती हुई है और बाद एक वड्डा शाहकार जिहड़ा बचिया वा हाँ तुसीं सोच रहे होने कि यार शाहकार कौन भाई बहुत वड्डा शाहकार हाँ उन्हें बेइज्जत बरी किया गया और उन्हें होना ही सी वो आ जनाब स्वामी डब्बू महाराज हाय डब्बू महाराज की जय हो डब्बू महाराज बेइज्जत बरी हो गया जे डब्बू सरकार में सज़ा हो जाती ना यकीन करो अदालतों में साडा दिल उठ जाना सीगा इंसाफ तो साडा दिल भर जाना सीगा जे डब्बू महाराज ने सज़ा वो भाई डब्बू महाराज ने सज़ा हो ही नहीं सकती सी एक तो डब्बू महाराज पहुंचे हुए और डब्बू महाराज ही बुढ़ी उससे ज़्यादा पहुंची हुई है हाय हाय बाबा जी कहते ये डब्बू महाराज का इन्ना कमाल नहीं जिन्ना कमाल डब्बू महाराज की बुढ़ी का मैं बाबा जी वो किमें बाबा जी कहते अज देख ला बरी डड्डू महाराज होया मैं बाबा जी डड्डू नहीं यार डब्बू डड्डू सवाल है बाबा जी डड्डू ने भी महाराज बना
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਹੈ ਦੰਦਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨ ਆਪ ਇਹ ਕਨ ਅਸਤਾਈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬੂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਬੂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਚਲੀਏ ਜਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਡੱਬੂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਇਹਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰਬਰੀਅਤ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਜਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਓਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਨਸਬ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪ ਟੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਭੋਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ 9 ਮਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਹੀ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਬੇਲੀ ਹੋ, ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਸਭ ਮਾਫੀ, ਆਮ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਵੋ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੌਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖਾਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨ ਨੇ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਕੌਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਲ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ AI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਗਲਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸਮਗਲਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਡੀਜੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਖੱਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾਈਦੇ ਆ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੋ ਤੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲੋ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਚਲਾਓ, ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਆ ਟਰੰਪ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਕੱਢੋ ਤੇਲ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਕਲਾੜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। छगन चर्बी, हाँ भाई, खुदा का नाम लेके खोद। ये तावड़े भग रे, किसी ने गटर का पाइपलाइन फोड़ दिया। क्या गटर का पाइप किसने फोड़ा? गटर का पाइप ये कोई बदबू नहीं आ रही क्या? अरे खुशबू में बदबू तो आ रही है। और ये जमीन भी गवर्नमेंट का? हाँ। ए धोखा हो गया रे, तेल की बजाय संडास का पानी निकल गया रे। ਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਖ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪੈਪ ਹੀ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਗੰਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਡੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੰਮੇ, ਦੰਦ ਨਾ ਦੰਦ। ਹਾਂ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਢੋਈ ਰੋਜ਼ ਸੁਝਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਸੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਧੱਟੀ ਸੁਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੁੱਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਹੀ ਅਰਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ 5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਦਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟਰਮ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਜਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਤੇਲੋ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਤੇਲ ਦੂਜੇ ਚੱਲਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਿਕਣਾ। ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪੱਪੂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਚੋਪੜ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਆ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਕੋਲ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ, ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਦਾ ਕੰਜਰ ਉਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਰਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਜਰ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।